ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः।
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने। पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनसत्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः।
सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्म न फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषम् मुक्तसंगो नहंवादे धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विके अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तो धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च
सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं स्वकर्मणादमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छते सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यथा वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षते समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठते
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽप्यसूयते। இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 68 68 யயிமம் பரமம் குஹ்யம் மக்பக்தேதபிதாஸ்யதே பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யத்ய சம்சயः ய இமம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தே ஸ்வபிதாஸ்யதே பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யஸ்ய சம்சயः. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பரிபூர்ணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை அந்த சாஸ்திரத்தை நம்ம தொடர்ந்து விரிவாக தியானம் செய்து வருகிறோம். இந்த வகையிலே 18வது அத்தியாயத்தில் நம்முடைய தியானம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. தியாகத்திற்கும் சந்நியாசத்திற்கும் உண்டான வேறுபாட்டை கேட்கிறார். ஸ்ரீ பகவான் அதற்கான விடையை சொல்லி மேலும் பல்வேறு கருத்துக்களை 17 அத்தியாயங்களில் சொல்லப்பட்ட அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் மீண்டும் ஒரு முறை அர்ஜுனனுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். ஒரு செயல் கர்மாவாக எப்படி மாறுகிறது, அதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன, 3 குணங்கள் என்னென்ன, சாத்விக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணம். இந்த 3 குணங்களும் நம்மிடம் எந்த நேரத்தில் எந்த குணம் இருக்கிறது, எந்த குணம் இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன மாதிரியான வேலை செய்வார், அப்படி பல்வேறு விஷயங்களை எல்லாம் தொடர்ந்து விரிவாக எடுத்து கூறி ஒரு 7 தலைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டார். சந்நியாசம், ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருதி, சுகம் என்று 7 தலைப்புகளை நாம் தொடர்ந்து பார்த்தோம். அதன் பிறகு 4 யோகங்களுடைய சாராம்சத்தை எடுத்து சொன்னார். கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம், ராஜயோகம். 4 விதமான வர்ணத்தாருடைய கடமைகளை பற்றி எடுத்து சொன்னார். பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரனுடைய கடமைகளை எடுத்து சொன்னார். எல்லா விவரங்களையும் சொன்ன பிறகு அர்ஜுனா, எல்லாத்தையும் உனக்கு சொல்லிட்டேன், உன் மனசு போல செய்யி, என்ன நினைக்கிறியோ அதை செய்யி, உன் மனசுக்கு எது சரின்னு படுதோ அதை செய்யி அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்தார். மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மான் நமஸ்குரு மாமேவ ஏஷசி சத்தியம் தே பிரதிஜானே பிரியோசிமே. சத்தியம் செய்து சொல்கிறேன் அர்ஜுனா, என்னிடம் பக்தி செலுத்துபவர்கள் ஒரு நாளும் வீணா போக மாட்டாங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு பக்தர் கேள்வி கேட்கும் பொழுதும் இதே பதிலை சொல்கிறார். நானும் சத்தியம் செய்து சொல்கிறேன், நிச்சயமாக எல்லோராலும் இறைவனை காண முடியும், எல்லோராலும்
இறைவனை காண முடியும். இது சத்தியம் என்று இதே வார்த்தையை பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரும் சொல்கிறார். அப்போ எல்லா மகான்களும் சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால், நாம் தெய்வீகமானவர்கள், அந்த தெய்வீகத்தை நாம் உணர முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு அழுத்தமாக சொல்கிறார்கள். கடைசியாக சரணாகதியை பார்த்தோம். சரம ஸ்லோகம் என்று பெயர். என்ன ஸ்லோகம் அது? சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் த்வா சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சாக. அர்ஜுனா, வருந்தாதே, எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னை சரணடை அப்படின்னு சொன்னார். அந்த எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு விடுவதற்கு நாம் ஒரு விளக்கம் பார்த்தோம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார்? அதுக்கு பேர் தான் ராக பக்தி, சுத்த பக்தி. சுத்த பக்தியில் வேண்டுதல் வேண்டாமை இருக்காது, பகவானுக்காக அந்த பக்தி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு ஸ்லோகம் கடந்த வாரம் பார்த்தோம். அது இந்த ஸ்லோகத்தை, இந்த பகவத்கீதை, இந்த சாஸ்திரத்தை யாருக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஏன்னா அதுக்கு தகுதி இல்லாத இடத்துல போய் இந்த உபதேசத்தை சொல்லக்கூடாது. இதம் தே நா தபஸ்காய நா பக்தாய கதாச்சன நச்ச அஸ்ருஷவே வாச்சியம் நச்ச மாம் யோப்ய சூயதி. அதனுடைய அடுத்த ஸ்லோகம் என்னைக்கு? ஸ்லோகா நம்பர் 68. ய இதம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தேஷு அபிதாஷ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமேவ ஏஷ்யதி இது அசம்சயா. அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறாரு இன்றைக்கு ஸ்லோகத்தில். போன வாரம் ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம்? இந்த ஸ்லோகத்தை யாருக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னார். இன்றைக்கு நாம் படிக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தை யாருக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம், ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம். வேண்டாம் வேண்டாம்னு ஔவையார் பாடினார். இன்னொருத்தர் வந்தார், ஒருமையுடன் நினது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும் 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 பாடினார். அந்த மாதிரி போன வார ஸ்லோகத்தில் எதை யாருக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம். இன்றைக்கு யாருக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். யஹா, யார், இதம், இந்த சாஸ்திரத்தை, பரமம் குஹ்யம், மேலான ரகசியத்தை, மத் பக்தேஷு, என் பக்தர்களுக்கு, அபிதாஷ்யதி, சொல்கிறார்களோ, மயி, என்னிடம், பராம் பக்திம், மேலான பக்தியை, கிருத்வா, கொள்கிறார்களோ, அசம்சயக, சந்தேகம் இல்லாமல், மாமேவ, என்னையே, ஏஷ்யதி, அடைகிறார்கள். சுருக்கமாக சொன்னால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தியின் பெருமையை சொல்கிறார். குரு சிஷ்ய பரம்பரை பற்றி சொல்கிறார். அது இந்த பரம்பரை தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகணும், அந்த சங்கிலி கட்டாயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத அழுத்தமாக சொல்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்தில் குருவின் மகிமையை சொல்கிறார். நம்ம கொண்டாட போகிறோம், அடுத்த 2 வாரத்தில் வரப்போகுது. என்னது? குரு பூர்ணிமா. குருவின் மகிமையை பற்றி சொல்கிறார். யார் இந்த மேலான ரகசியத்தை என் பக்தர்களுக்கு சொல்கிறானோ, என்னிடம் மேலான பக்தி கொள்கிறானோ, அவன் சந்தேகம் இல்லாமல் என்னையே அடைகிறான். சிம்பிள் மீனிங். யார் இந்த மேலான ரகசியத்தை என் பக்தர்களுக்கு சொல்கிறானோ, என்னிடம் மேலான பக்தி கொள்கிறானோ, அவன் சந்தேகம் இல்லாமல் என்னையே அடைகிறான். இப்போ முந்தின ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம்? ஸ்ரத்தாபூர்வமாக பெற்றுக்கொண்ட இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை அர்ஜுனன் வேண்டி கேட்டுக்கிட்டான். பகவானே, கற்பன்ய தோஷோ பகத சுபாவக பிரிச்சாமி துவாம் தர்ம சம்மூட சேத்தாக யஸ்ரேயஸ்யா நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். பகவானே, எனக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம் எனக்கு தெரியலை.
நான் உங்களுடைய சிஷ்யனாக மாறிட்டேன், எனக்கு அருள் கூர்ந்து எனக்கு நல்ல விஷயத்தை எனக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள், எது எனக்கு நன்மை தருமோ அதை எனக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள். எவ்வளோ ஒரு பிரார்த்தனையில் எப்படி பாருங்கள், நமக்கு பகவான்கிட்ட போய் நிற்கும் பொழுது எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் கேட்குறதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லணும், எது எனக்கு நன்மை தருமோ அதை சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு உயர்ந்த பிரார்த்தனையாக இருக்கிறது. ஏன்னா எனக்கு எதுன்னு தெரியாது, எது நல்லது தரும் எது கெட்டது செய்யும் எனக்கு தெரியாது, என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலை. அப்படி ஒரு நிலை வரும் பொழுது பெரியவங்ககிட்ட விட்டுடணும், நம்முடைய குருநாதர்கிட்ட விட்டுடணும், அல்லது நமக்கு கும்பிடக்கூடிய கடவுள்கிட்ட விட்டுடணும். ஒரு நிலை நம்மளால் முடிவெடுக்க முடியும் அப்படின்னா இது சரி இது தவறுன்னு முடிவெடுக்க முடியும்னா எடுத்துடணும். எடுக்க முடியாத பட்சத்தில் பகவானே கதின்னு என்ன பண்ணிடணும், பகவான்கிட்ட விட்டுடணும். என்ன முடிவு வந்தாலும் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத இங்கே பார்க்குறோம். அர்ஜுனனுடைய நிலையிலிருந்து நம்ம இதை பார்க்குறோம். அப்படி வேண்டி கேட்டுக்கிட்டதுனால தான் இந்த கீதா சாஸ்திரமே வந்துச்சு. அந்த ஒரு ஸ்ரத்தை பூர்வமாக அவர் நமஸ்கரித்து கேட்டுக்கிட்டார். எப்படி, குருநாதர்கிட்ட பணிவாக தான் கேட்கணும், சேவை பண்ணி அவங்ககிட்ட போய் கேட்கணும். இப்போ முருகன் என்ன சொன்னார், இந்த பிரம்மா வந்துட்டு தலைக்கணமாக போயிட்டு இருந்தார். இப்போ முருகன் என்ன பண்ணார், பிடிச்சி சிறையில் போட்டார். அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டார், உலகத்தை எப்படி நீ தான் படைக்கிறியா? ஆமாம் நான் தான் படைக்கிறேன். எப்படி படைக்கிற? ஓங்காரத்துலேருந்து. ஓங்காரம் மந்திரத்துக்கு என்ன விளக்கம் சொல்லு அப்படிங்கிறார். அவர் விளக்கம் சொல்ல முடியலை, தூக்கி ஜெயிலில் போட்டார். யார்? பகவான் முருகன். இப்போ பிரம்மாவை தூக்கி உள்ளே போட்டாச்சுன்னா அது படைப்பு தொழிலில் யார் செய்கிறது? அப்போ எல்லோரும் போய் சிவபெருமான்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, உங்கள் பையன் சின்ன பையன் செய்கிறது சேட்டை சரியில்லை என்னன்னு பாருங்கள். இப்போ பகவான் வந்துடுறாரு. சிவபெருமான் ஏன்பா இப்படி செஞ்ச? இல்லை அவர் நான் தான் உலகத்தை படைக்கேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு, ஓம்கார மந்திரத்துக்கு விளக்கம் கேட்டால் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. அப்படியா? அவருக்கே தெரியாத விஷயம் உனக்கு தெரியுமா? ஆமாம் தெரியும். அது அகங்காரம் கிடையாது, அது ஒரு நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தெரியுங்கிறத ஒத்துக்கணும். தெரியும், அதுக்கு பேர் தான் வில் பவர். அந்த தெரியும் அப்படிங்கிறது. அப்படியே உனக்கு தெரியும்னா எனக்கு சொல்லு அப்படிங்கிறாரு. அப்போ முருகப்பெருமான் என்ன சொன்னார், இப்படியெல்லாம் கேட்டால் சொல்ல முடியாது. என்கிட்ட நீங்கள் உபதேசம் கேட்குறீங்கன்னா நான் குருநாதர், நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் கீழே உட்காருங்க, அப்போ தான் நான் சொல்லித்தருவேன். எங்கே போய் கீழே உட்கார்றது? இவர் தூக்கி தோளில் வச்சுக்கிட்டார். எப்போ முருகப்பெருமான் மேலே இருக்கார், காதில் போய் அந்த ஓங்கார மந்திரத்துற உபதேசத்தை சொன்னார்னு நம்ம புராணங்களில் படிச்சிருக்கிறோம். என்ன சொல்லுது, இதை கருத்து என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா, பணிவோடு அணுகணும். ஒரு சாஸ்திரம் படிக்கிறதாக இருந்தாலும், குருவிடம் போய் ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெளிவு பெறுவதற்கு போவதாக இருந்தாலும் அந்த ஈகோ இல்லாமல் அகங்காரம் இல்லாமல் போகணும். பரிசுத்தமான மனதோடு போய் ஒரு விஷயத்தை ஒரு கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அவர்கள் சரியாக நமக்கு உபதேசம் செய்வார்கள். அப்படி இல்லாமல் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு விதமாக ஒரு நமக்குள்ள ஒரு ஐடியா வச்சுருப்போம், இதைத்தான் அவர் சொல்லணும்னு எதிர்பார்த்து போய் நின்னோம்னா அங்கே வேறுபட்ட கருத்து வந்துச்சுன்னா நமக்கு புரியாது. அப்போ நமக்கு எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காது. இப்போது பெரியவங்ககிட்ட போகும் பொழுது ரொம்பவும் பணிவாக எளிமையான உள்ளத்தோடு போய் கேட்டோம்னா நிச்சயமாக அருள் செய்வார்கள். அப்படி ஸ்ரத்தையோடு நீ எங்கிட்ட கேட்டுக்கிட்ட இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, அவர் தபஸ்வியாக இருந்தாலும் கூட குரு பக்தி இல்லைன்னா சொல்லக்கூடாது. அவர் தவமே செய்திருந்தாலும் குரு பக்தி இல்லைன்னா அவருக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. தவமும் குரு பக்தியும் இருந்தாலும் இந்த சாஸ்திரத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்ற விருப்பம் இல்லாதவர்களுக்கு சொல்லாதே. தவம் இருக்கிறது, குரு பக்தியும் இருக்கிறது, சாஸ்திரம் படிக்கணுங்கிற ஆர்வம் இல்லாதவங்ககிட்ட போயிட்டு எதுக்கு இதை போய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க, சொல்லாத அப்படிங்கிறாரு. அப்போ இந்த தவம் இருக்கிறது, குரு பக்தி இருக்கிறது, சாஸ்திரத்தை படிக்கணுங்கிற ஆர்வமும் இருக்கிறது. ஆனால் எங்கே என்னை நிந்திக்கிறார்களோ, என்னை அப்படின்னா இங்கே சாஸ்திரம், குருநாதர், பகவான், தெய்வம் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். எங்கே இந்த பரம்பொருளை நிந்திக்கிறார்களோ அங்கே போய் இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லாத அப்படிங்கிறார். ஏன் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, ஒரு தீபம் இருக்கிறது, தீபத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது, விளக்கு இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளே ஆயில் ஊற்றிருப்போம், ஒரு திரி இருக்கும், எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். எண்ணெயெல்லாம் தீர்ந்து போச்சுன்னா கருகி போய் அந்த திரி கருகி போய் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும். அந்த தீபத்தினால இருட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது பயன் உண்டா? அது விளக்கு தான்.
அந்த விளக்கினால் இருட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பயனுண்டா? இல்லை. அப்படிப்பட்ட இடங்களில் நாம் சொல்லாத, அப்படிப்பட்ட இருப்பவர்களிடம் போய் இந்த உயர்ந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லாதே அப்படிங்கிறாரு. இன்னொரு உதாரணம், இப்போ உடம்பெல்லாம் அலங்காரமாக நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம், ஆடை ஆபரணங்கள் எல்லாம் போட்டிருந்தாலும் கூட அவருக்கு உயிர் இல்லை, பிணம் அப்படியா இருந்தால் ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? நல்லா தான் ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், எல்லாம் நல்லா பக்காவாக இருக்குது, அவருக்கு ஒன்று மட்டும் இல்லை சுவாமி, உயிர் இல்லை, ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்குதா? அந்த உயிர் அப்படிங்கிறது ஏக்கம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், மன ஏக்கம். எங்கே மன ஏக்கம் இருக்கிறதோ, கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஏக்கம் இருக்கிறதோ அதுதான் முக்கியமான விஷயம். எங்கே பக்தி இருக்கிறதோ அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறார். இன்னொரு உதாரணம், ஒரு இடத்துல ஒரு புதையல் இருக்குது, ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு தங்கம் புதையல் இருக்குது. இப்போ அந்த புதையல் இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் தான் இருக்குது. அந்த என்ட்ரன்ஸ் முன்னாடி ஒரு பாம்பு படம் எடுத்து நிற்குதுன்னா அந்த வீட்டுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? யாராவது போக முடியுமா? போக முடியாது. ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய தடை இருக்குது உள்ளே போகிறதுக்கு. அது என்ன தடை? அஞ்ஞானம், ஆணவம், ஈகோ. அந்த தடையெல்லாம் இல்லாத இடத்தில் சொல்லணும். இன்னொரு உதாரணம், நல்ல அறுசுவை உணவு எல்லாம் சரியாக அமைஞ்சிருக்குது. அந்த உணவில் சுவாமி கொஞ்சோண்டு விஷம்தான் கலந்துருக்கிறேன் அப்படின்னா, எல்லாம் நல்லா இருக்குது, சும்மா ஒரு ட்ராப்பு தான் விஷம்தான் கலந்துருக்கேன் அப்படின்னா அந்த உணவுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? இல்லை. அப்படி அந்த தகுதியோடு இருக்கிற இடத்துல இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த சாஸ்திரத்தை ஏன் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு பசுமாடு இருக்குது, ஒரு கன்று இருக்குது, அந்த கன்றும் பசுமாடு பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது, அல்லது ஒரு தாய் ஒரு குழந்தை இருக்கிறது, அந்த குழந்தையை தாயை எங்கேயோ 2 பேரும் பிரிஞ்சிட்டாங்க. யாராவது ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு போய் அந்த குழந்தையை கொண்டு போய் அம்மா கிட்ட ஒப்படைச்சா அங்கே எவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்கும், அங்கே பேச்சு இருக்குமா, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிறைவு இருக்கும். அப்படி அந்த யாருக்கு இது தேவையோ அப்படி அவங்களுக்கு இந்த கருத்துக்களை இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லி கொடுத்தா அது மேலான விஷயம் அப்படிங்கிறாரு. கொடுக்கறத என்ன செய்யணும்? மனமுவந்து கொடுக்கணும். முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, மனிதன் எதை மனமுவந்து மற்றவர்களுக்கு கொடுக்குறோமோ அது 1000 மடங்காக நமக்கு திரும்பி வரும். எதை கொடுத்தாலும் திரும்பி வரும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எதை கொடுத்தாலும் அது பல மடங்காக திரும்பி வரும். சந்தோஷத்தை கொடுத்தோமா அது திரும்பி வரும். பிறருக்கு துக்கத்தை கொடுத்தோமா அதுவும் கரெக்டாக அட்ரஸ் மாறாமல் நம்மக்கிட்டே சேரும். எந்த விதத்துலேயும் பக்கத்து வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துடாது. யார் கொடுத்தாங்களோ கொடுத்தவரிடமே திரும்பி வரும். அது நிதர்சனமாக பார்க்க முடியும். அப்படி கொடுத்தது பல மடங்காக திரும்பி வரும். 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்கள் இருந்தாங்க. ஒருத்தன் ஏழை பையன், இன்னொருத்தன் ரொம்ப பணக்கார வீட்டு பையன். 2 பேரும் வழியில் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. ஒரு குளக்கரை இருக்கிறது. அங்கே ஒரு விவசாயி வந்தான், கலப்பையை தூக்கிட்டு வந்தான். ரொம்ப காட்டில் வேலை பார்த்துட்டு கலப்பையை தூக்கிட்டு வந்தான். அவனுக்கு தண்ணி தாகம் எடுத்தது. செருப்பை கழட்டி விட்டுட்டு கலப்பையை அங்கே வச்சுட்டு அந்த குளத்துக்குள்ளே இறங்கி போய் தண்ணி குடிக்க போனான். இந்த பணக்கார வீட்டு பையன் சொன்னான், இப்போ பாரு, நான் ஒரு வேடிக்கை பார்க்குறேன், ஒரு வேடிக்கை பண்ணுறேன், நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து சிரிக்கலாம். என்ன வேடிக்கை பண்ண போகிறேன்? அந்த செருப்பு எடுத்து ஒளிச்சு வச்சுருவோம், அவன் தேடுவான், நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து சிரிக்கலாம், நம்ம 2 பேருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும்ல அப்படின்னு சொன்னான். ஒரு விளையாட்டு பண்ணுவோம். இந்த ஏழை பையன் சொன்னான், நான் அதை விட ஒரு நல்ல உனக்கு ஒரு வழி சொல்லித்தர்றேன், சந்தோஷம், உனக்கும் சந்தோஷம் கிடைக்கும், எனக்கும் சந்தோஷம் கிடைக்கும், அவருக்கும் சந்தோஷம் கிடைக்கும், அப்படி ஒரு வழி சொல்லித்தர்றேன். அது என்னது? ஒன்று செய்யலாம். நீயோ பணக்காரன், ஒரு ரூபா இருந்தால் கொடுவோம் கையில். 1 ரூபா அவனுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. 1 ரூபா கொடுத்துட்டான். அந்த 1 ரூபா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த செருப்பில் அந்த பளிச்சுன்னு கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி அந்த குதிக்கால் பகுதியில் வச்சுட்டான். அந்த 1 ரூபாயை வச்சுட்டு சத்தம் இல்லாமல் 2 பேர் மறைஞ்சு நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாங்க. மரத்துக்கு பின்னாடி மறைஞ்சு நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாங்க. அந்த விவசாயி தண்ணி குடிக்க போனவன் தண்ணி குடிச்சிட்டு மேலே வர்றான். பார்க்குறான், அவனுடைய செருப்பில் ஒரு நாணயம் வச்சுருக்குது. சுற்றி முற்றி பார்க்குறான், யாருமே இல்லை. அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பகவானுடைய அருளால் யாரோ ஒரு புண்ணியவான் எனக்கு 1 ரூபா கொடுத்துருக்கார், அவரும் நல்லா இருக்கட்டும், அவரை சேர்ந்தவர்களும் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணான். பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு அந்த 1 ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டான். இப்போ அவன் சொன்னான், அந்த ஏழை நண்பன் சொன்னான், பார்த்தியா, அவர் உனக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுறார், நீ நல்லா இருக்கணும்,
உன்னுடைய வம்சாவளி எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுறார். நீ செஞ்சதெல்லாம் ஒரே ₹1, உனக்கும் சந்தோஷம் கிடைச்சது, அவருக்கும் ஏழையாக இருக்கவருக்கு சந்தோஷம் கிடைச்சது. இதுதான் ஒரு விஷயத்தை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. எதை செய்தாலும் அது திரும்பி வரும். அவன் செஞ்சது ஒரே ₹1 தான் தானம். அதனால் என்னாச்சு, அவனுடைய 7 தலைமுறைக்கும் அந்த ஒரு புண்ணியத்தை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறான். செஞ்ச விஷயம், செய்த செயல் ஒரு நாளும் மாறாது. சுவாமி, நான் தெரியாமல் செஞ்சிட்டேன். தெரியாமல் செய்தாலும் தெரிந்து செய்தாலும் செயல்தான். செயலுக்கு உரிய கர்மா, அதுக்குரிய நீதிப்படி அதுக்குரிய விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன சாப்பிட்டாலும் பிறருக்கு கொடுத்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு அடையக்கூடிய சந்தோஷம் தானாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு வராது. சிலர் வீட்டில் நல்லா அறுசுவை வினகு செஞ்சுருப்பாங்க, யாருக்கும் தெரியாமல் கதவை சாத்திட்டு சாப்பிட்றவங்களுக்கு என்ன சந்தோஷம், அவங்க பெரிய சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கிடைக்காது. ஆனால் ஒன்றுமே இருக்காது, மற்றவர்களோட பகிர்ந்து கொண்டு சாப்பிடும் பொழுது அதுக்குரிய இன்பமே தனி. இது கிராமங்களில் பார்க்கலாம். பெரிய பெரிய படிப்பு படித்தவங்களை விட்டுடுங்க, அவங்கள ஓரமாக வச்சுருவோம். இந்த கிராமத்தில் ஒன்றும் படிக்காதவங்க இருப்பாங்க, கிராமங்களில் பார்க்கலாம். இதை பார்க்கலாம். என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கடைசி பஸ் அந்த கிராமத்துக்கு வரும். 9:30 10 மணிக்கு அந்த பஸ் வரும். அந்த 10 மணி பஸ் வர்ற வரைக்கும் சில வீடுகளில் சாப்பாட்டில் தண்ணி ஊற்றாமல் அப்படியே வச்சுருப்பாங்க. அந்த கடைசி பஸ்ஸில் இந்த ஊருக்கு யாராவது ஒரு அதித்தி வருவார், யாராவது ஒருத்தர், அவர் யார் வீட்டுக்கு வேணாலும் போகலாம், அவர் யார் வீட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம், அவர் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாகவும் இருக்கலாம். இந்த ஊரை நம்பி வந்திருக்கிறார், நம்ம நம்பி இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கிறார், அவர் பசியோடு படுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் வச்சுருப்பாங்க. அந்த பஸ்ஸு போயிடுச்சா, யாரும் வரலையா கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றுவாங்க. இதெல்லாம் எங்கேருந்து இந்த வேதாந்தம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க? யார் போய் சொல்லிக் கொடுத்தா? இதுதான் ரியல் ப்ராக்டிக்கல் வேதாந்தா. இதைத்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் எதிர்பார்க்கிறார். நம்ம பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் படிச்சுட்டு ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கிறத விட தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை என்ன பண்ணணும், காலங்காலமாக எது நடைமுறையில் இருக்கிறதோ அதை தொடர்ந்து தொன்று தொட்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ பிறரோட ஷேர் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும், தனக்கென இருக்காமல். அப்படி அதே மாதிரி ஒரு சாஸ்திரம் படித்தாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை, கருத்துக்களை மற்றவர்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும். அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். நம்ம ஒரு கிளாஸுக்கு போகிறோம், ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம், கற்றுக்கொண்ட விஷயத்தை நம்மளோட இதே மாதிரி லைக் மைண்டட் பீப்புளோட என்ன பண்ணணும், நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும். கற்றுக்கொண்ட விஷயத்தை நமக்குள்ளே வச்சுக்காமல் மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம். இறைத்த கிணறு தான் ஊறும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது. எந்த கிணத்துல தண்ணி இறைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களோ இறைத்த கிணத்துல திரும்பவும் புதிதாக நல்ல தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். எந்த கிணத்துல தண்ணியை எடுக்காமலே இருந்தாங்களோ அந்த கிணத்துல ஒரு நல்ல தண்ணி இருக்காது. அதாவது கிட்டத்தட்ட அந்த தண்ணி விஷமாக மாறிடும் எடுக்காமல் விட்டுட்டோம்னா. அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த ஷேரிங் அப்படிங்கிறதா முக்கியமான ஹைலைட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில். ஷேரிங் இருக்கணும். ஒரு முறை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய சீடர்கள் 2 பேர். ஒருத்தர் பேர் ஸ்ரீமத் சுவாமி சாரதானந்தர், இன்னொருத்தர் பேர் ஸ்ரீமத் சுவாமி அத்புதானந்தர். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சாரதானந்தர் சரத் மகாராஜ், அத்புதானந்தர் லாட்டு மகாராஜ். சாரதானந்தர் சுவாமி விவேகானந்தர் பிரம்மானந்தரோட கிளாஸ்மேட்டு. அவங்கெல்லாம் பெரிய காலேஜில் படித்தவர். அத்புதானந்தர் காலேஜ் பக்கமே போகாதவர். இப்படிப்பட்ட 2 சீடர்களும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணத்தில் இருந்தாங்க. இப்போ ஒரு முறை இந்த அத்புதானந்தர் பார்க்குறாரு, இவர் என்ன எப்போ பார்த்தாலும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு, எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு புஸ்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஏன்னா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இப்படியே அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. அவர் ஜபம் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கார், தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கார், இப்படி தான் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கார். நீ என்ன கண்ட புஸ்தகமெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற? அப்போ அவர் சொன்னார், லாட்டு, உனக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அதை கண்டிப்பாக நீ கடைப்பிடி, அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்தே கிடையாது. ஆனால் எனக்கு அவர் வேறு வேலை கொடுத்துருக்கார். என்னது? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்க்குற வேலை எனக்கு இருக்குது. அப்படி எழுதின புக்கு தான் என்னது, குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 வால்யூமாக இருக்குது. அது என்னது? ஆதாரம் நூல். நம்முடைய ராமகிருஷ்ண சம்பிரதாயத்தில் உங்களுக்கு எங்கேவாது ஒரு சந்தேகம் வருது அப்படின்னா, இதுவா அதுவா, இதை கடைபிடிக்கிறதா அதை கடைபிடிக்கிறதா அப்படின்னு ஏதாவது சந்தேகம் வருது அப்படின்னா நம்ம தேட வேண்டிய ஒரே புஸ்தகம் அந்த குருதேவ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா த கிரேட் மாஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம். அப்போ சாரதானந்தர் எழுதின புஸ்தகம்.
அப்போ அவர் படித்தார். ஏன் படித்தார் தெரியுமா? மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக. அதான் சொல்லுது. அதை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோமோ அதை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா, பக்தியோடு இருப்பவர்களுக்கு சொல்லணும். அந்த இடம் பொருள் ஏவல் அறிந்து யாருக்கு சொன்னால் சரியாக போய் சேருமோ, எந்த இடம் நன்றாக பண்பட்டு இருக்கிறதோ அங்கே விதையை போட்டோம்னா உடனடியாக அது முளைவிட்டு அந்த மரமாக துளித்து நிற்கும். ஆனால் எந்த இடம் பாறை போல் இருக்கிறதோ அங்கே விதையை போட்டால் விதை அப்படியே இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து காணாமல் போயிடும். ஏன்னா பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும். அதாவது ஒரு தகுதி வேண்டும். அந்த தகுதியை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். கீதை போன்ற உயர்ந்த சாஸ்திரங்களை படிப்பதற்கு நமக்கு ஒரு டியூனிங் வேணும். நம்ம மனதை உயர்ந்த நிலைக்கு டியூன் பண்ணும் பொழுது தான், அர்ஜுனன் அப்படி ஒரு டியூனில் இருந்தால் வந்ததுக்கப்புறம் தான் பகவான் சொன்ன விஷயங்கள் அவருக்கு புரிஞ்சது. அங்கே போர்க்களத்தில் எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க, ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருந்தாங்க. எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் உபதேசம் பண்ணார். கேட்டது ஒருத்தந்தான். பகவானுக்கு ஒரே ஒரு கேண்டிடேட் தான். எங்கேயாவது இவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்கிறீங்க, பகவானுக்கு ஒரே ஒரு சீடன் தான் இருந்தான். அந்த அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் கேட்டது. ஏன்னா அவன் தான் அந்த வினய பக்தியோடு அவன் கேட்டதுனால அவனுக்கு போய் சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அப்போ அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கணும். சொல்லிக் கொடுக்கும்போது என்ன இருக்கக்கூடாது? நமக்கு ஈகோ இருக்கக்கூடாது. நான் பகவத்கீதை கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு ஈகோ இருக்கக்கூடாது. அகங்காரம் இல்லாமல் இது பகவானுடைய அனுகிரகத்தால் இந்த காரியம் நடக்குது அப்படிங்கிற ஈகோ இல்லாமல் இருக்கணும். ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன். தேவர்கள் அசுரர்கள் 2 பேர் இருக்கிறாங்க. இப்போ பகவான் ஒரு நாள் அங்கே வர்றார். ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் லட்டு இருக்குது. எல்லாருக்கும் பிடிச்சது லட்டு கொண்டாந்து வைக்கிறார். கொடுத்துட்டு சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறார். ஆனால் ஒரு கண்டிஷன், சாப்பிடும்போது கை மடங்கக்கூடாது. கை மடங்காமல் சாப்பிடணும். எடுத்து சாப்பிடணும், ஆனால் கை மடங்கக்கூடாது. யாராவது முயற்சி பண்ணி பாருங்கள், கை மடங்காமல் சாப்பிட முடியுமா? முடியாது. ஃபஸ்ட்டு அசுரர்கள் வந்தாங்க. அப்படியே கை வச்சாங்க. கை வச்சு இப்படியே போகுது. தலைக்கு மேலே போய் அந்த பக்கம் விடுது. ஏன்னா கண்டிஷன் படி கை மடங்கக்கூடாது. என்ன பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொரு லட்டையும் எடுக்கிறாங்க. அப்படியே போகுது, வாய்க்கு போகாமல் பின்னாடி போய் விழுந்துருது. இப்படி எல்லா லட்டும் வீணாக போச்சு. ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறாங்க. யாருனாலையும் அந்த லட்டை சாப்பிடவே முடியல. கடைசியாக தேவர்கள் வர்றாங்க. அவங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ லட்டு இருக்குது, சாப்பிடணும், கை மடங்காமல் சாப்பிடணும், என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறாங்க. ஒருத்தர் லட்டு எடுத்தார், அப்படியே நேராக எடுத்தார், இன்னொருத்தருக்கு ஊட்டி விட்டார். இன்னொருத்தர் வந்தார், அவர் ஒரு லட்டு எடுத்தார், இவருக்கு ஊட்டி விட்டார். அப்போ கை மடங்கலை, கண்டிஷன் படி கை மடங்கலை, 2 பேரும் சாப்பிட்டாங்க. அப்போ அங்கே என்ன இல்லை, ஈகோ கிடையாது. அந்த அசுரர்களுக்கு என்ன ஈகோ, நான் சாப்பிடணும், மற்றவங்க சாப்பிடக்கூடாது. அது ஈகோ இருந்தது. தான் அப்படிங்கிற சுயநலம் இருந்தது. இந்த தேவர்களிடம் அந்த சுயநலம் என்பது கிடையாது. மற்றவன் அவன் சாப்பிடட்டும், அவன் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்ததுனால அவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அவர்கள் அதற்கு பதிலாக என்னது கொடுத்தது திருப்பி வரும். என்னாச்சு, அவர்கள் இவருக்கு கொடுக்கிறார். இதுதான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம். அகங்காரம் இல்லாமல் எளிமையாக போகணும். சுவாமி ரங்கநாதான்ஜி சொல்லுவார், இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சொல்லும் பொழுது, Sri Krishna is summarizing up the whole teaching by saying how this teaching must be communicated to the world. ஒரே விஷயம், இந்த டீச்சிங் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கு. என்ன சொல்கிறார், இட் ஹாஸ் டன் மீ குட், லெட் மீ ஷேர் இட் வித் அதர்ஸ். எனக்கு ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருச்சு, எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது, லெட் மீ ஷேர் இட் வித் அதர்ஸ். மற்றவங்களோட நான் இதை பகிர்ந்துக்கிறேன். அதுக்கு பேர் தான் குட் ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிறார். அப்போ என்ன பண்ணணும், நமக்கு கிடைச்ச விஷயத்தை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது விஷயம்.
இப்போ சிம்பிளாக கிராமங்களில் பார்க்கலாம், வீடுகளில் வந்து மாமரங்கள் வச்சுருப்பாங்க. அவங்க வீட்டில் மாம்பழங்கள் பழுத்திருக்கும், நல்ல வெரைட்டியான மாம்பழம், ரொம்ப சுவையான மாம்பழங்கள் இருந்ததுன்னா பறித்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, பக்கத்து வீட்டு எல்லாருக்கும் அனுப்பி விடுவாங்க. இந்தா நீ கொஞ்சம் சாப்பிடு. பக்கத்து வீட்டு எல்லாருக்கும், அந்த உறவுக்காரங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு அப்புறமா சாப்பிடுவாங்க. அது எங்கே இருக்குது? அதுக்கு பேர் தான் ஷேரிங். நமக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷயத்தை, கிடைச்ச ஒரு ஆனந்தத்தை, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான், ஆனால் அது பெரிய நன்மையே செய்யும். சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும். நமக்கு ஏற்ற வீடு, பக்கத்து வீடு, நம்ம தெருவில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும். எல்லார்கிட்டையும் நல்ல ஒரு அன்பாக பேசி வச்சுக்கணும். பல நேரங்களில் இப்போ என்ன நடக்குது, அடுத்த வீட்டில் யார் இருக்கிறா, என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது இல்லாமல் நம்ம சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி கொடுக்குது, எல்லாரோடையும் ஒன்றாக இருக்கிறது. இப்போ தான் வசு தெய்வ குடும்பக்கம், எல்லாரையும் ஒன்றா பாரு, இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த என்டையர் உலகத்தையும் ஒன்றா பாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது நம்முடைய சம்பிரதாயம். காக்கை கூட கரைந்து தான் சாப்பிடும். காக்கை ஒரு உணவு பார்த்துச்சுன்னா தானே போய் சாப்பிடாது. கான்னு கூப்பிட்டு எல்லா காகங்களையும் கூப்பிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து போய் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. என்னது? ஷேரிங். நமக்கு கிடைச்ச சந்தோஷத்தை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறது. ஸோ கம்யூனிகேட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோம். கம்யூனிகேட்னா என்ன? இப்போ வந்து ரேடியோ மூலமாக ஒரு விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க அரசாங்கம், டிவி மூலமாக ஒரு விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம டெக்னாலஜியில் நிறைய மீடியாஸ், வாட்ஸ்அப் இருக்குது, எத்தனையோ விஷயங்கள் மூலமாகவும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க. இதை எல்லாத்தையும் விட பெஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் என்ன தெரியுமா? Every person is the center of communication. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும், இதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுது. இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் கம்யூனிகேஷன். கரண்ட் இல்லையா ஒன்றும் நடக்காது. இந்த கம்யூனிகேஷனால் கரண்ட் இல்லையா டிவி வேலை செய்யாது, கரண்ட் இல்லையா மற்ற எதுவும் நடக்காது. அதுக்கு ஏதோ ஒரு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது. ஆனால் மனுஷங்களுக்கு மூலமாக ஒருத்தர் போகக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் ஒரு நாளும் வந்து வீண் போகாது. ரைட் டைமில் கொண்டு போய் சேர்த்துரும் எல்லாத்துக்கும். அதை இந்த பெஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் வந்து பர்சன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சரி, இதெல்லாம் இந்த அறிவையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட அர்ஜுனா இதை இவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடு அப்படிங்கிறாரு. அப்படி சொல்லி கொடுக்குறவங்க உயர்ந்த பக்தர்கள் அப்படிங்கிறார். என்னது? யஹ இமம் பரமம் குஹ்யம், மிக மேலான குஹ்யம். அது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை. குஹ்யம் அப்படின்னா சீக்ரெட். யாருக்கும் சொல்லிடாது அப்படி சொல்கிறோம்ல, சீக்ரெட்டாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு. அந்த பரமம், அதில் சீக்ரெட்லேயே அதுக்கு ஒரு இன்னொரு அட்ஜெக்டிவ் போடுறாங்க, பரமம் குஹ்யமாக. சாதாரண விஷயம் கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப சீக்ரெட்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படி பரமம் குஹ்யத்தை என்ன பண்ணணும், எல்லாருக்கும் சொல்லணும். சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்கிறார், எது பரமம் குஹ்யம் தெரியுமா? ஈச் சோல் இஸ் பொட்டென்ஷியலி டிவைன். ஈச் சோல் இஸ் பொட்டென்ஷியலி divine. The goal is to manifest this divinity with controlling external and internal natures. நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நேச்சர், நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய நேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக அந்த டிவைன், அந்த தெய்வீகத்தை நம்ம உணரணும். டூ இட் ஃபார் bhakti yoga, worship, work or psychic control or philosophy by one or more or all of this and be free. பக்தி யோகத்தின் மூலமாகவோ, ஞான யோகத்தின் மூலமாகவோ, கர்மயோகத்தின் மூலமாகவோ, ராஜயோகத்தின் மூலமாகவோ, இவை ஒன்றாலோ பலவற்றாலோ அனைத்தின் உதவியாலேயோ இந்த லட்சியத்தை அடையுங்கள், முக்தி பெறுங்கள். திஸ் இஸ் த ஹோல் ஆஃப் சீக்ரெட் ஆஃப் ரிலிஜியன். சீக்ரெட்ஸ் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு? நம்முடைய சீக்ரெட் ஆஃப் ரிலிஜியன் என்னது? நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தெய்வீகத்தை உணரணும். பகவத்கீதையும் அதே தான் சொல்ல வருது. சீக்ரெட் என்ன சொல்ல வருது? எல்லாரும் தெய்வீகம் வாய்ந்தவர்கள், அந்த தெய்வீகத்தை நாம் வந்து உணரணும். உணர்றதுக்காக தான் இந்த பகவத்கீதைங்கிற ஒரு சாஸ்திரமே வருது. இந்த சாஸ்திரத்தை நீ கற்றுக்கொண்ட அந்த சாஸ்திரத்தை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோ. யஹ இமம் பரமம் குஹ்யம், மேலான இந்த ரகசியத்தை மத் பக்தாசி அபிதாஷ்யதி. அபிதாஷ்யதி அப்படின்னா சொல்லி கொடுக்கிறார்களோ, அதாவது ஷேரிங், யார் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்களோ. அப்படியாது இப்போ எப்படி வந்திருக்கு இந்த பகவத்கீதை? நம்ம இந்த கீதையில் பார்க்குறோம், நம்பர் 4, 4வது சாப்டரில் முதல் ஸ்லோகமே அப்படி தான் ஆரம்பிக்குது. 4வது சாப்டர் முதல் ஸ்லோகம் பாருங்கள். என்ன ஸ்லோகம்?
இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनवेक्ष्वाहमब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजस्य यो विदुः सकाले नेह महता யோகோ நஷ்டப்பரந்தப்ப. நான் முதல்ல விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன். இமம் விவஸ்வதே யோகம். விவஸ்வான் மனுவுக்கு சொன்னார், மனு இஸ்வாவுக்கு சொன்னார். இப்படி பரம்பரையாக வந்திருக்குது. இப்போ காலங்காலமாக இது ஷேரிங் நடந்திருக்கிறது. ஒரு குருநாதர் சீடருக்கு சொல்கிறார், அவர் மூலமாக அடுத்தவருக்கு போகிறது. இந்த கல்வியானது, இந்த சாஸ்திரமானது, இந்த வித்தையானது, அதான் உபநிஷதங்கள் இதுக்கு பேர் வித்யைன்னு பேர். இந்த சாஸ்திரத்தோட அந்த முக்கியமான சாராம்சத்துக்கு பேர் வித்யை. அந்த வித்யானது அந்த காலங்காலமாக எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன முக்கியமான கருத்து? பரம்பரா ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். அந்த பரம்பரை, குரு சிஷ்ய பரம்பரையோட மகிமையை பற்றி சொல்லுகிறார். இந்த பரம்பரை சங்கிலி கட்டாகாமல் பார்த்துக்கணும். ஒரு குருநாதர்கிட்ட குருகுலத்தில் ஒரு பையன் படிக்கிறான். குருகுலத்தில் படித்து முடிச்சுட்டு போகும் பொழுது அந்த குருநாதர் உபதேசம் கொடுக்குறார். இப்போ வீட்டிலேருந்து பையன் வெளியூருக்கு போய் படிக்க போகிறான். அம்மா சொல்லி கொடுப்பாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? வேலைக்கு சாப்பிடு, வெளியில் போய் ஊர் சுத்தாத, இப்படி நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லுவோம். இங்கே குருநாதர் என்ன சொல்கிறாரு? சத்யம் வத, தர்மஞ்சர, மாத்ருதேவோ பவ, பித்ருதேவோ பவ, ஆச்சாரிய தேவோ பவ, அதிதி தேவோ பவ, யான்யனவத்யானி தானி கர்மாணி நோ இதராணி. எல்லாத்தையும் சொல்கிறார். எல்லாம் கடைபிடிக்கணும். இங்கெல்லாம் நான் குருகுலத்தில் இருந்தேன், எங்கூட சந்தோஷமாக இருந்தேன், சாஸ்திரம் படித்தேன். இங்கே எப்போதும் நாங்கள் கூட இருந்தோம். இப்போ நீ வெளியில் சமுதாயத்தில் உன்னை கொண்டு போய் தள்ளியாச்சு. அங்கே யார் உனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பா? கூடவே இருப்பாங்களா எல்லா நேரத்துலையும் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு? அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும்? சாஸ்திரம் படிக்கிறத விட்டுடாத. சாஸ்திரத்தை தினசரி இங்கே படித்த மாதிரி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். படித்த சாஸ்திரத்தை மற்றவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். அத்தியனம் பண்ணணும், அத்தியாபனமும் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறார். இது பரம்பரையாக வருகிறது. பரமம் குஹ்யம், சுப்ரீம் சீக்ரெட்டு. எங்கே இருக்கு குஹ்யம்? நம்ம இதய குகையில் தான் இருக்கார் பகவான். பகவான் எங்கே இருக்கார்? பழனியில் இருக்காரா? எஸ். திருப்பதியில் இருக்காரா? எஸ். கப்பாலீஸ்வரர் கோயிலில் இருக்காரா? ஆமாம். மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் இருக்காரா? ஆமாம். வேற எங்கே இருக்கார்? நம்ம இதயத்துக்குள்ளேயே இருக்கார். அந்த பகவான் நமக்குள்ளே இருக்கார். அதுக்கு பேர் தான் குகைன்னு பேர், கேவ். அந்த காலத்தில் மகான்கள் பெரியவங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? கேவுக்குள்ளே தான் போய் உட்காந்துக்குவாங்க மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு. இன்னமும் நீ போய் பார்க்கலாம். இந்த சமணர் படுகைகள்லாம் இருக்கும் சில இடங்கள்லாம். அந்த கேவ் இருக்குது. இவர் ரமண மகரிஷி திருவண்ணாமலையில் ஆரம்ப காலத்தில் குகைக்குள்ளே தான் போய் உள்ளே போய் இருந்து அவர் இருக்கிறதே மனித சமுதாயத்துக்கு யாருக்கும் தெரியாது. அப்படி குகைக்குள்ளே தான் பல வருஷங்கள் இருந்து தவம் செஞ்ச பின்னாடி தான் அவர் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி வெளியில் கொண்டு வர்றாங்க. அப்போ தவம் செய்வதற்கு என்ன பண்ணணும்? குகைக்குள்ளே போகணும். குகை அந்த மனசுக்குள்ளே ஒரு குகை இருக்குது. அந்த குகைக்குள்ளே பகவான் இருக்கார். அவரை நோக்கி தியானம் பண்ணு. அப்போ நமக்குள்ளே பகவான் உள்ளே ஒளிஞ்சிருக்கார். அந்த பகவான் அவரை தேடி அங்கெங்கே போக வேணாம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார், ஜக்கானே ஜக்கானே ஞான். அது என்ன இது பெங்காலியில் வரக்கூடியது. எங்கே இறைவன் அங்கே அங்கே அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் அஜ்ஞானம். இறைவன் எங்கே எங்கே என்பதற்கு பேர் ஞானம். இறைவன் அங்கே இருக்கிறார் அதுக்கு பேர் அஜ்ஞானம். அவர் அங்கே இருக்கு, அங்கே மட்டும் கிடையாது, எங்கே இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் அப்படிம்பார். ஸோ இந்த கீதா சாஸ்திரம் என்ன சொல்ல வருது? நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குகை, நம்ம இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய குகைக்குள்ளே ஒரு விஷயம் இருக்குது. அந்த கேவு தான் நம்முடைய இதய குகை. அந்த இதய குகை யார் திறக்கிறது? நம்முடைய குருநாதர். யார் குருநாதரை சரணடைந்தவர்களோ, யார் குருநாதர் மீது பக்தி கொண்டவர்களோ ஒரு நாளும் அவர்கள் வீண் போக மாட்டார்கள். ஏன்னா குரு சக்தி
அவ்வளோ முக்கியமான விஷயம். குரு சக்தி, குருநாதர் இல்லாமல் எந்த ஒரு வித்தையும் நடக்காது. சாதாரணமாக நமக்கு ஒரு சைக்கிள் ஓட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க, சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு நமக்கு தெரியாது அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் உதவி செய்வாங்க. ஒரு கார் ஓட்டணும்னு நினைக்கிறோம், யாராவது ஒரு ஸ்கூலில் போய் என்ன பண்ணணும், டிரைவிங் ஸ்கூலில் போய் கார் ஓட்டி பழகணும். அந்த இடத்தில் நமக்கு குருநாதர். எதற்கு? கார் ஓட்டுவதில் விஷயத்தில் சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு அவர் குருநாதராக இருக்கிறார். அந்த ஒரு ரோட்டை கடக்கிறது, கார் ஓட்டுறதுக்கே குருநாதர் வேணும் பொழுது இந்த சம்சார சாகரத்தை கடக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு குருநாதர் வேண்டும். அந்த குருநாதர் முக்காலமும் அறிந்தவர். அவரை மனிதனாக பார்க்க, இவந்தோ அவர் மனுஷ ரூபத்தில் நம்ம கூட இருந்தாலும் குருநாதரை மனிதராக பார்க்கக்கூடாது. அவர்கள் நம்முடைய பாஸ்ட் என்னென்னு தெரியும், நம்முடைய ப்ரெசண்ட் என்னென்னு தெரியும், நம்முடைய ஃப்யூச்சரும் அவர்களுக்கு தெரியும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரோட அமுதமொழிகள் படித்து பாருங்கள், எத்தனை உதாரணங்கள். ஒருத்தர் தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுப்பார், வேணான்னு தொடவே மாட்டார், அந்த தண்ணியை தொடவே மாட்டார். கொஞ்சம் நேரங்கள், நீங்கள் தானே தண்ணி கேட்டீங்க, தண்ணி குடிக்காமல் வேண்டான்னு வச்சுட்டீங்க. இல்லை, அவன் மனசில் ரொம்ப கல்மிஷம் இருக்குது. எவ்வளவு பாருங்கள், அவன் மனசில் அவ்வளோ கெட்ட எண்ணங்கள் இருக்குது, என்னால் தொட முடியலை அப்படிங்கிறார். அப்போ எவ்வளோ பவித்திரமானவர்கள். அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் யார் வருகிறார்கள், அவருடைய மனநிலை என்ன அப்படிங்கிறது குருநாதருக்கு தெரியும். அப்போ குருநாதரை யார் சரணடைகிறோமோ ஒரு நாளும் வீண் போக மாட்டோம். கீதா சாஸ்திரம் அப்படின்னா லைஃப் சேவிங் மெசேஜு, நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதுகாப்பாக கொண்டு போகக்கூடிய சாஸ்திரம் இது. சாதாரண விஷயம் கிடையாது, கீதை படிக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. லைஃப் சேவிங் மெசேஜ் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். மயி பராம்பக்திம் கிருத்வா, என்னிடம் மேலான பக்தி கொண்டவர்களுக்கு இதை சொல்லு. என்னிடம் என்றால் இங்கே இந்த சாஸ்திரத்திடம், இந்த குருநாதரிடம், இந்த பகவானிடம், அந்த எல்லையற்ற பரம்பொருளிடம் பக்தி கொண்டவர்களுக்கு இதை சொல்லு அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு முனிவர் இருந்தார். அவர் காட்டில் வாழ்ந்து வருகிறார், தவம் செய்து வருகிறார். ஒரு நாள் காலையில் எழுந்து நதிக்கு போய் குளிக்கிறதுக்காக போகிறார். நதியில் இறங்குறார், கால் வைக்கிறார். கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கே ஒரு தேள் வருகிறது. நதியில் ஒரு தேள் அவர் காலில் கொட்டுது. அவர் என்ன பண்ணார், பிடிச்சி தூக்கி போட்டுட்டார். அப்படி தூக்கி போட்டோன்னா அந்த தேள் திரும்ப வந்துச்சு, அவரை கொட்டுது. அவர் அந்த தேள் திரும்ப தண்ணிக்கு வெளியில் போடுறார். அந்த தேள் மறுபடியும் தண்ணிக்குள்ளே போகுது, திரும்ப அவரை கொட்டுது. திரும்பவும் என்ன பண்ணுறார், அதை தண்ணியை விட்டு வெளியில் தூக்கி போடுறார். இது ஒருத்தர் தூரத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். ஐயா, நீங்கள் செய்கிறது சரியா? அந்த தேள் மறுபடியும் உங்களை கொட்டுது, நீங்கள் எதுக்கு அந்த தேளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க? அது தண்ணிக்குள்ளே கிடக்குதுன்னு நீங்கள் தூக்கி போடுறீங்க, அது மறுபடியும் உங்களை தொந்தரவு பண்ணுது, நீங்கள் அதுக்கு உதவி செய்யணும், பேசாமல் விட்டுட வேண்டியதானே. அப்போ அவர் சொன்னார், அந்த பிராணியுடைய இயல்பு தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக யாராவது டச் பண்ணாங்கன்னா கொட்டும். அது அதனுடைய இயல்பு, அதனுடைய சுபாவம். அந்த தேளுடைய சுபாவம் தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக, தனக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது, தொந்தரவு வருதுன்னா அதை நோக்கி அதுக்கு ஒரு எதிர்வினை ஆற்றும், அது கொட்டும். நான் மனுஷன் சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கேன், சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுத்துருக்கு, எல்லாருக்கும் நன்மை செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. அப்போ அதனுடைய ஒரு சாதாரண ஐந்தறிவு பிராணி அதனுடைய சுபாவத்தை கண்டினியூ பண்ணும் பொழுது நான் ஏன் என்னுடைய சுபாவத்தை கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது? என்னுடைய சுபாவம் யார் என்ன செய்தாலும் நான் நன்மையே செய்வது, பிரதிபலனாக தீமை யாருக்கு செய்யாமல் நான் நன்மையே செய்வது தான் என்னுடைய சாஸ்திரம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது. நான் என்னுடைய சாஸ்திரத்தை நான் சரியாக பண்ணுறேன். என்னுடைய சுபாவம் எனக்கு யாராவது தொந்தரவு செய்தாலும் கூட அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்மையே செய்து விடுதல் அப்படிங்கிறது. அதுதான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். அந்த பக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு தான், பராம்பக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்ல வேண்டும். பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்ஷதி சமசர்வேஷு பூத்தேஷு மத் பக்திம் லபத்தே பரா. 18வது அத்தியாயம் 54வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது? ஹேவிங் பிகம் ஒன் வித் பிரம்மன், அந்த பகவானுடைய ஐக்கியமானவர்கள், ஹீ ஷெரீன் நெய்தர் கிரீவ்ஸ் நார்
attains nor desires, remains equally disposed towards all beings and attains supreme devotion to me. அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன, உயர்ந்த பராபக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு வேற்றுமை இருக்காது, துவேஷம் இருக்காது, ராகமும் இருக்காது, துவேஷமும் இருக்காது. ராகம் என்றால் விருப்பு, துவேஷம் என்றால் வெறுப்பு, ரெண்டுமே அவர்களிடம் இருக்காது. அதுக்கு பேர் தான் பராபக்தி. அப்படி பராபக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லணும். யார் ஒருத்தர் இந்த வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த கீதையை படித்து அதன்படி அதை காட்டக்கூடிய வழியில் வாழ்ந்து வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த சாஸ்திரத்தை எடுத்து சொல்லணும். அப்படி யார் எடுத்து சொல்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறார்கள். இது இந்த பலம். ஒரு செயலை செஞ்சால் என்ன ஒரு ரிசல்ட் வேணும் இல்லையா? இப்போ அந்த செய்கிற காரியத்தினால அவருக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னா, அவர்கள் என்னை வந்து அடைகிறார்கள். ஏஷ்யதி அப்படின்னா என்னையே வந்து அடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறாரு. இதை சங்கராச்சாரியர் சொல்லும் பொழுது என்ன பண்ணுறாரு, இதுக்கு பேர் ஜீவன் முக்தி அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது என்னையே வந்து அடைகிறார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஜீவன் முக்தி, லிபரேஷன், கம்ப்ளீட் லிபரேஷன். அந்த சைக்கிளில் போய் திரும்பவும் போய் வராமல் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் அப்படின்னு அந்த சைக்கிளில் போய் மாட்டாமல் அந்த சைக்கிளிலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லுகிறார். அப்போ இதில் சந்தேகம் வேண்டாம், அசம்சயக அப்படிங்கிறார். அதாவது நோ டவுட். முன்னாடி சத்தியம் பண்ணி சொன்னார், இங்கே சந்தேகமே வேணான்னு சொல்கிறாரு. நான் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையை நம்புங்க, நிச்சயமாக இதில் சந்தேகமே வேண்டாம். யாரெல்லாம் பராபக்தியோடு இருக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. ஸோ இன்றைக்கு ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னா, யஹா இதம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தேஷு அபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமேவ ஏஷ்யதி இதி அசம்சயா. ஸ்லோகா நம்பர் 68. என்ன விளக்கம்? யார் இந்த மேலான ரகசியத்தை என் பக்தர்களுக்கு சொல்கிறார்களோ, என்னிடம் மேலான பக்தி கொள்கிறார்களோ, அவன் சந்தேகமில்லாமல் என்னையே அடைகிறான். அப்போ ஸ்ரத்தையோட ஒரு சாஸ்திரத்தை படிக்கணும், ஸ்ரத்தையோட குருநாதருக்கு சேவை செய்து ஒரு சாஸ்திரத்தை படிக்கணும், படித்த விஷயத்தை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஏன் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, ஷேர் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த சாஸ்திரம் நம் மனதில் நிற்கும். யாராவது ஒருத்தருக்காவது ஷேர் பண்ணிட்டோம்னா இது மறந்து போகாது. நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்தை, நீங்கள் கேட்ட விஷயத்தை யாராவது ஒருத்தர் 2 பேருக்கு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயம், கற்றுக்கொண்ட விஷயம் உங்கள் லைஃப்பில் என்றைக்கும் மறந்து போகாது. திரும்பவும் போய் ரெஃபரன்ஸ் தேடி அலைய வேண்டியதில்லை. ஏன்னா ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். மற்றவர்களுக்கு சொல்வதன் மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த கருத்துக்கள் நம்முடைய மனதில் ஆழமாக பதிந்து விடுகிறது. எப்போ ஆழமாக ஒரு நல்ல கருத்து பதிஞ்சிருச்சோ அது அடுத்தது என்ன பண்ணும், அது ரெஃப்ளெக்டன் ஆகும். எந்த கருத்து நம்ம மனசில் இருக்கிறதோ அது திரும்பவும் ரெஃப்ளெக்ஷனுக்கு வரும். திரும்பவும் அந்த கருத்துக்களை சிந்தனை பண்ணுவான். சிந்தனை பண்ணுவதன் மூலமாக அதுக்கு பேர் லீலா தியானம். தியானம்னா கண்ணை மூடி உட்காந்து நேரம் நிமிர்ந்து உட்காந்து பகவானை தியானம் பண்ணுறது, அது தியானம். இதுக்கு பேர் லீலா தியானம். அந்த பகவானுடைய லீலைகளை, கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை, ஸ்ரீராமருடைய லீலைகளை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய லீலைகளை, சாரதாதேவியின் லீலைகளை அதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். அன்னை சாரதாதேவியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கிறீங்க, சுவாமி விவேகானந்தோட லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸை படிக்கிறோம். அதை படிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணணும், திரும்பவும் யாருக்காவது சொல்லும் பொழுது நம்ம மனதில் அது ஆழமாக பதிஞ்சு விடுகிறது. திரும்பவும் அந்த கருத்துக்கள் நம்ம சிந்தனை பண்ணும் பொழுது, திரும்ப சிந்தனை பண்ணும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தேகம் வரும், ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தயக்கமாக இருக்கும். இதுவா அதுவா, இதை செய்கிறதா வேணாமா அப்படின்னு வரும் நிலை வரும் பொழுது அங்கே அந்த சாஸ்திரம் தான் நம்ம கரெக்டாக வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும். டு திஸ் அப்படின்னு சொல்லும். அதுதான் சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு இந்த சாஸ்திரம் தான் வழி சொல்லும். அப்படி இந்த சாஸ்திரத்தை முறையாக கற்றுக்கணும், முறையாக கற்றுக்கொண்ட பிறகு மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த கருத்தை சொல்லிக் கொடுக்குது. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 69. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.